Very good morning, dear students. So we are going on to the 5th class of marketing. Okay, hope you are very well going on with marketing. Marketing ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല. We are in the introduction stage. Okay, so I think you are very clear about the scope and what things you can market, and then what is about generally speaking about marketing, what are the features. So we have seen all those things in the previous classes. Okay, so today we are going to see about types of marketing. So which kind of advertising, or when we want to use this type of marketing technology, when we want to apply this, okay, in which kind of marketing we do this, or in which kind of products, to which kind of products, or in which kind of market we are, or according to the demand of the products, somewhat like those things. Okay, so we use this technology where we want to apply this. That is, we are going to see in the types of marketing. Okay, so it's a very important question. These may be asked in 2 marks as well as short essays and also in your long essays. Okay, in those 3 things these questions will be asked. So we'll go to today's topic about the types of marketing. Hope you would have heard about some of these marketing in your higher secondary education, isn't it? You would have heard about it: demarketing, remarketing, mass marketing, mega marketing. So these terms are very familiar for you. Okay, so we'll see what is demarketing. Okay, what is demarketing? That is discouraging customers from purchase for that certain products. Okay, demarketing il parayunna karyam endana? That is, customers-ne discourage cheyyana. For what? Not to purchase their product. Why? സാധാരണ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യാറ്? നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി യൂസ് ടു അഡ്വർടൈസ്, വി യൂസ് ടു പുഷ്, isn't it? But here what they are doing is, in demarketing strategy is used when there is oversupply. Okay, so for that I am giving you a good example for that. You are very well known about ടാറ്റ നാനോ, അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് അറിയാം. എ സ്മോൾ കാർ ഫോർ എവറി ഫാമിലി. ഒരു ചെറിയൊരു കുടുംബത്തിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കായാലും ആ ഒരു കാറ് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് എന്താ പറയുക, ഇതിന് മാക്സിമം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇൻട്രൊഡക്ടറി പ്രൈസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 1 കാർ ഫോർ ₹1 lakh എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതായിരുന്നു അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈവൻ ദ പീപ്പിൾ ഫ്രം ദി ലോവർ ക്ലാസ് ഓൾസോ ക്യാൻ അഫേർഡ് എ ടാറ്റ നാനോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഈ ടാറ്റ നാനോൻ്റെ ഡിമാൻഡ് അങ്ങോട്ട് വല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് കൂടിപ്പോയി. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് എ ലോട്ട് ബിഫോർ ദേ ഹാവ് എക്സ്പെക്റ്റഡ്. കാരണം എവിടേക്കും കൊണ്ടുപോകാം, ഏത് തിരക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലും നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായിട്ട്, എത്ര സ്മോൾ സ്പേസ് ആയാലും നമുക്ക് ഈസിലി പാർക്കിംഗ് അവൈലബിൾ ആണ്. We don't need much bigger space for that. Okay, so when the demand was quietly increasing for that car, അവർ എന്താ ചെയ്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അങ്ങോട്ട് നിർത്തി പതുക്കെ. They have stopped
the production of Tata Nano. And what they have started to do is they started advertising the Tata's other cars which are available. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിൽ എന്താണോ അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള പുതിയ മോഡലുകൾ, അതാണ് പിന്നീട് അവരുടെ പരസ്യങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നത്. പതുക്കെ എന്ത് ചെയ്തു, ടാറ്റ നാനോനെ അങ്ങോട്ട് നിർത്തി. Okay, so they have discouraged customers to buy the product, only that Tata Nano, but they are indirectly encouraging to buy other products. അതാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡീമാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്കറേജിങ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഫോർ സർട്ടൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻഡയറക്ട്ലി പുഷിങ് ദെയർ അതർ മോഡൽസ്. ഓക്കെ, അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദീസ് ഓൾ ഫെസിലിറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതർ മോഡൽസ് ദേ ആർ പുട്ടിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡീമാർക്കറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, മറന്നു പോകരുത്. ഡീമാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഡിസ്കറേജിങ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ടു ബൈ സർട്ടൻ പ്രോഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, അത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കൂടിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അവരുടെ കയ്യിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അവർ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ പ്രോഫിറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അനദർ പ്രോഡക്റ്റ് ദേ വുഡ് ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മാനുഫാക്ചറിങ്. സോ അതിന് ഒരു എന്താ പറയുക, അഡ്വർടൈസിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊന്ന് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ, റീമാർക്കറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ക്യാൻ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് റിക്കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. റീമാർക്കറ്റിംഗ്, that is വീണ്ടും we are in the market എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ പുതിയ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാർക്കറ്റിലുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദാറ്റ് കോൾഗേറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ, ദറ്റ് ഈസ് നൗ ഐ എം 42, ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കോൾഗേറ്റ് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആഫ്റ്റർ 42 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് പോലും ഞാനിത് കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറേ അതർ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേ ഹാവ് ഗോൺ ഫ്രം ദി മാർക്കറ്റ്, ദേ ആർ നോ മോർ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദിസ് Colgate is in the industry, is in the market എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവർ എന്തൊക്കെ മോഡലുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. കോൾഗേറ്റ് ഹെർബൽ ഉണ്ട്, കോൾഗേറ്റ് വേദ് ശക്തി ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, കോൾഗേറ്റ് ടോട്ടൽ ഉണ്ട്, കോൾഗേറ്റിൻ്റെ ജെല്ലുണ്ട്, നോർമൽ പേസ്റ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇങ്ങനെ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവേഴ്സ് ഓർ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദാറ്റ്, different types of products in that. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റീമാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും പുതിയ യൂസസ് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവരുടെ പ്രോഡക്റ്റിന് ഡിമാൻഡ് ചിലപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരിക്കാം. അത് ഒന്നും കൂടിയും ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് റീമാർക്കറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ഡീമാർക്കറ്റിംഗ്? ഡീമാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുക കസ്റ്റമേഴ്സിന്. റീമാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ്? നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് വിത്ത് ദ ന്യൂ തിങ്സ്, വി ആർ നോട്ട് ഗോൺ. അപ്പോൾ പല കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളിവിടെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് പുഷ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ്ഡ് ഇൻ റീമാർക്കറ്റിംഗ്. ക്ലിയർ? അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഹോർലിക്സിൻ്റെയും പറയാം നമുക്ക്.
ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ, ഹോർലിക്സ് ഇറ്റ് വാസ് ഡിക്ലൈൻ സ്റ്റേജിലേക്കൊക്കെ എത്തിയതായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ഇറ്റ് പുഷ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ദ മാർക്കറ്റ്. പുതിയ കാര്യം അങ്ങനെ തന്നെ രംഗത്തേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് അവർക്കൊരു ന്യൂ ലൈഫാണ് ദേ ഹാവ് ഗോട്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ഓവർ മാർക്കറ്റിംഗ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ഓവർ മാർക്കറ്റിംഗ്? സംതിങ് ഈസ് ഓവർ, it is filled in the market to produce more and to sell more. Our main aim endana? What is the main aim of over marketing? To produce more and to sell more ennalladana. അവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഇത് ഇന്ന ഗ്രൂപ്പിനുള്ളതാണ്, അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര കാലത്തേക്കാണ്. നോ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് over there. Simply they are producing more and they want to sell more in the market. That is what is their aim ennalladana. Okay, and next one is mass marketing. Mass marketing idum egadesham idinte pole thanneyanu. Mass marketing il varunathu undifferentiated marketing aanu. Mass marketing inde strategy ennu parayunnathu, that is without attempting to segment the markets. മാർക്കറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഇന്ന സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാത്രമാണെന്നില്ല. we are not specifying it. We are just producing things for everyone. Okay, that is we call undifferentiated marketing. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു 4 എണ്ണം മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണോ. ഡിമാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാം. റീമാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് പുതിയ യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കണ്ടെത്താം. പുതിയതായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോഴും മാർക്കറ്റിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഓവർ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, കുറേ സെയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം. മാസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ആർക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും മേടിക്കാം. അപ്പോൾ ദ ഹോൾ കൺട്രി ഈസ് ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് തിങ്സ്. ഇപ്പോൾ സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെക്സിപെൻ അല്ലേ, ഇത് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ്, ഓഫീസ് ഗോയേഴ്സിന് മാത്രമാണ്. നോ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ, എനി വൺ ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് കൗണ്ടർ മാർക്കറ്റിംഗ്. കൗണ്ടർ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ്? കൗണ്ടർ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഈസ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഡിമാൻഡ് വെൻ യു ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ഡു സോ. ഗവൺമെൻറ് പറയാണ്, നമുക്കറിയാലോ ചില പ്രോഡക്ട്സൊക്കെ എന്താ പറയുക റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് തന്നെയാണ്, വിച്ച് ഈസ് ഹാംഫുൾ ഫോർ യുവർ ബോഡി, വിച്ച് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു യുവർ ഹെൽത്ത്. അതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്? സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല, പക്ഷേ അവരൊരു വാർണിംഗ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് known as counter marketing. That is we can see in a pack of cigarettes അല്ലേ, പാൻ മസാല, ആൽക്കഹോളിൻ്റെ ബോട്ടിൽസിലൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദിസ് ഈസ് ഇഞ്ചൂറിയസ് ടു യുവർ ഹെൽത്ത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. The Indian Tobacco Company, the main ബിസിനസ് എന്തായിരുന്നു? അവർ ടൊബാക്കോ, സിഗരറ്റ്സ്, ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് വാട്ട് വാസ് ദെയർ റിസൾട്ട്? കുറേ ആൾക്കാർ, നമ്മൾ പഴയ സിനിമകളൊക്കെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിലൊക്കെ ഈ ഹീറോസൊക്കെ ഏത് നേരം സിഗരറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ വയൽ വയ്ക്കുക, എടുക്കുക, വലിക്കുക, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യണേ അല്ലേ. ആൽക്കഹോളും ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഓൾസോ. അതൊക്കെ ഒരു ട്രെൻഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ. പക്ഷേ അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ സിനിമകൾ തുടക്കത്തിൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വാർണിംഗ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് യൂസ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്സ്. പാൻ മസാലകളോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൽക്കഹോളിക് ഐറ്റംസോ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണില്ല. വി ആർ നോട്ട് എൻകറേജിങ്, ബിക്കോസ് അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല ഡിസീസസ്, ഹൗ മെനി ഫാമിലീസ് ഹാവ് സഫേർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദോസ് തിങ്സ്.
by using it as a habit. എത്രയോ ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊരു എന്താ പറയുക, അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ITC കമ്പനി കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള നോട്ട്ബുക്സുകൾ, നല്ല നല്ല ഫുഡ് ഐറ്റമുകൾ, അവരങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി വേണ്ട ഇത് tobacco company വേണ്ട, which is harmful for the, which is injurious for the health of the people. We don't want to make profits out of it എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പോൾ അതേപോലെ കൗണ്ടർ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭാഗത്ത് വി ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ബൈ സ്പെസിഫൈയിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അത് പറയാതെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പരമാവധി മേടിക്കണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മേടിക്കണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇഫ് ദ പീപ്പിൾ ആർ യൂസിങ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടും കേട്ടില്ല, അനുഭവിച്ചോട്ടെ അല്ലേ. അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്കിനി പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടും കേട്ടില്ല, അനുഭവിച്ചോട്ടെ, ഇനി വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം. ലൈക്ക് ദ കോവിഡ് വിച്ച് വി ആർ ഫേസിങ് നൗ, വി ഓൾ നോ വി വാണ്ട് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ഡിസ്റ്റൻസ്, വി വാണ്ട് ടു വാഷ് അവർ ഹാൻഡ്സ് റെഗുലർലി. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ എന്നാലും എങ്ങനെയാണ് ഈ പെട്ടെന്നുള്ളൊരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? അത് ഒന്ന് ആ ലോക്ക്ഡൗൺ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു വി തോട്ട് ഓഫ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രീഡം. എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് ആർമാദിച്ച് അങ്ങോട്ട് നമ്മളത് അങ്ങോട്ട് ആഘോഷിച്ചു അല്ലേ. അവിടെ നിന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കളയാനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നതായാലും അളന്നേ കളയാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, നമ്മുടെ കാരണന്മാർ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്ന് എത്തില്ലായിരുന്നു. എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഗതികേട് വരില്ലായിരുന്നു അല്ലേ. നമുക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് നല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടും കളിക്കാനായിട്ടും രസകരമായിട്ടുള്ള സമയങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ്സ് ആർ ഓൺ ഫോൾട്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ കൗണ്ടർ മാർക്കറ്റിങ്ങിലും നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻജൂറിയസ് ടു ഹെൽത്ത്, യു ആർ ഡിസ്ട്രോയിങ് ദ ഡിമാൻഡ്. ബട്ട് ലോകത്തിൻ്റെ പോക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what you are trying to stop, it will grow like something എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഏതിൻ്റെ ഡിമാൻഡാണോ കുറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് 3 ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. കുട്ടികളോട് ഇത് കാണണ്ട, ഇത് കഴിക്കണ്ട, ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു, ആ കാര്യമാണ് അവർ കഴിക്കുള്ളൂ, ആ കാര്യമാണ് അത് ചെയ്യുള്ളൂ, ആ കാര്യമാണ് അവർ നോക്കുള്ളൂ. So what you are trying to say them, please don't do that, that is what they are doing അല്ലേ. that is counter marketing. that is a kind of we are destroying the demand. നമ്മൾ പറയാൻ it is injurious to health. so you take care of your health. that is what the message is given by the government to the people. You take care of your health and you are responsible for your health. Okay, and then we are going on to the meta marketing. what is meta marketing? non-profit organizations ഇന്ന് എന്ത് വേണം? മാർക്കറ്റിംഗ് വേണം അല്ലേ. നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, കോളേജസ്, മെഡിക്കൽ കോളേജസ്, ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആർ ഓൾ നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. എന്തിനാണ് അവരൊക്കെ മാർക്കറ്റിങ്ങിന് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്? അവർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണ്? ദ റീസൺ ഈസ് പീപ്പിൾ ഷുഡ് നോ where you will get a good education, where you will get good degrees, where you will find good courses for our children. അറിയണ്ടേ? അതിന് മാർക്കറ്റിംഗ് വേണ്ടേ? വേണം. where do you get a good treatment for the disease you have?
where do you find humanitarian? ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് വേണം. നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയാലും ഇന്ന് എന്ത് വേണം, അവർക്കും മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടിയേ തീരൂ. ഈവൻ നമ്മുടെ റിലീജിയസ് ആയാലും ഐഡിയോളജീസ് ആയാലും എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ ദ സർവെയിലൻസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്. മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വിൽ ഗോ ടു ദി 7th one, സിൻക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ്. എന്താണ് സിൻക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ്? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സിൻക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മൾ അത് ഡീമാർക്കറ്റിംഗ്, റീമാർക്കറ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ടേംസ് ആണ് ദാറ്റ് വി വുഡ് ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ യുവർ +1 and +2. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ സിൻക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇർറെഗുലർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ്. Irregular demand for a product or service. Say for example, umbrellas, it's a seasonal demand അല്ലേ? എപ്പോഴും കുടകളൊക്കെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ കാണണമെന്നില്ല. ഇനി സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബീച്ച് സൈഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്, ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നൊരു സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ഈവനിങ് ആഫ്റ്റർ 6:30 till 1 or 2 o'clock. അത്രയും നേരം ഭയങ്കര ലൈവായിരിക്കാം ബീച്ച് സൈഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ്. ബിക്കോസ് പകലത്തെ ചൂട് മുഴുവൻ നമ്മൾ തണുപ്പിക്കാനായിട്ട്, നമ്മളൊന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാനായിട്ട്, ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കാനായിട്ട് പലരും ബീച്ച് സൈഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തിരക്കെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു ട്രാഫിക് ഉണ്ടാവുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ആഫ്റ്റർ 6:30 ഇൻ ദ ഈവനിങ്, നോട്ട് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അവേഴ്സ്. ഒറ്റപ്പാറ വെയിലത്ത് ചൂടത്ത് ഒരാളും ബീച്ച് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിൽ വന്നിരിക്കില്ല അല്ലേ? ബീച്ചിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്നൊരു സമയമുണ്ട്, വൈകിട്ടേ പോകുള്ളൂ. കാരണം ആ ചൂടാറി, മണലിൻ്റെ ചൂടാറി ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാനുള്ളൊരു ഇത് കിട്ടണം. അതേപോലെ ആ വെള്ളത്തിലൊന്ന് കാലൊന്ന് നനയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ബീച്ച് സൈഡ് നമ്മൾ ഫാമിലിക്കായിട്ട് പോയി എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം വർത്താനം പറഞ്ഞ്, കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കളിച്ചു, തമാശകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആഫ്റ്റർ 6:30 ഈവനിങ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മോർണിംഗ് അവേഴ്സിൽ വി ഡോണ്ട് ഫൈൻഡ് എനി ട്രാഫിക് ഓവർ ദേ അല്ലേ? ഒരാൾ പോലും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ഈവൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ പോലും എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ എന്താണ്, അപ്പോൾ ഇർറെഗുലർ ഡിമാൻഡാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഒരു റെഗുലർ ഡിമാൻഡിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സിൻക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഈസ് മെഗാ മാർക്കറ്റിംഗ്. മെഗാ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ strategy used for entry to an unreceptive country. പല കൺട്രീസും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ എൻട്രി ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് പീരിയഡ് ഓഫ് സ്ട്രഗിൾ നമുക്ക് അവിടേക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടിയതായിരിക്കാം. ഇപ്പം പണ്ടൊന്നും ചൈനയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അധികം ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിരുന്നില്ല. കുറച്ച് കാലഘട്ടം മുമ്പ് വരിക്കും ചൈനയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിരുന്നു. ആൻഡ് നൗ അഗെയിൻ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക, ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഒരു വക്കത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോഴും ചൈനയുടെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ബാൻ ചെയ്തേക്കാണ്. പക്ഷേ ചൈനക്കാരപ്പോഴും വെറുതെ ഇരിക്കുന്നില്ല. വാട്ട് ദേ ആർ ഡൂയിങ് ഇസ് അതർ കൺട്രീസിലേക്ക് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് കൺട്രീസിൽ നിന്നാണോ എൻട്രി ഉള്ളത് അവിടെ നിന്ന് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മെഗാ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺറിസെപ്റ്റീവ് കൺട്രിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു എൻട്രി കിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്റ്റ്സ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തടസ്സപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മേടിക്കില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക്, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ നെസസിറ്റി നൗ ഡേയ്സ്.
സോ നമുക്കത് എല്ലാ കൺട്രീസിലേക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കൺട്രീസും നമുക്ക് പറഞ്ഞ കൺട്രീസ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മേടിക്കേണ്ടി വരും, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ninth one is maxi marketing. What is about maxi marketing? Maxi marketing എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ maxi marketing consists of a comprehensive set of steps for reaching the prospect, making the sale and developing the relationship. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എവിടേക്ക് എത്തണം? മാക്സിമം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു നീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യലായാലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായാലും ടു മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ കേസിലായാലും എവറിത്തിങ് ഷുഡ് റീച്ച് മാക്സിമം. അതാണ് നമ്മളിതിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇൻ ദ 10th one, direct marketing, which most of the producers or the manufacturers are willing to do now. ഓക്കെ, അവർ ഏത് കമ്പനീസ് എടുത്താലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ എടുത്താലും അവരുടേതായ ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടേതായ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ചാനൽ അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഓൾ ദോസ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ്. We are eliminating all the middlemen. No middlemen are there. Only the manufacturer and the customer are there. So the entire profit goes into the pocket of the manufacturer, and the commissions which are given to the intermediaries are cut off, and a good price is given to the customers. അല്ലേ, നമുക്ക് മിഡിൽമെൻ കൂടുന്തോറും മിഡിൽമെനിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കും തോറും പ്രോഡക്റ്റിന് വരുന്ന റേറ്റിലും വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അല്ലേ, എത്ര ഇൻ്റർമീഡിയറീസ് ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ദ ഫൈനൽ പ്രൈസ്, മാക്സിമം റീറ്റെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കും, അത് ഹയസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് വെൻ യു എലിമിനേറ്റ് ഓൾ ദോസ് ഇൻ്റർമീഡിയറീസ്, when you eliminate all those middlemen, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പരമാവധി we can reduce the price. അല്ലേ, കമ്മീഷൻ കുറച്ച് കുറഞ്ഞാലും പക്ഷെ പ്രോഫിറ്റ്സിന് ഒട്ടും കുറവ് വരില്ല, കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുന്നതിലാണ് കുറവ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഈ ബിഗ് ബസാർ, ബിസ്മി ഇതിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വളരെ റേറ്റ് കുറവിന് നമുക്ക് വി ക്യാൻ ബൈ മോർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അല്ലേ, വെൻ യു കമ്പയർ വിത്ത് അതർ റീറ്റെയിൽ ഷോപ്സ്, നമ്മൾ പല റീറ്റെയിൽ ഷോപ്സിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ബിഗ് ബസാറിലൊക്കെ പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can buy more quantity with a lower price, with much lower price. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്കത് സാധിക്കുന്നത്? ഇവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് മാനുഫാക്ചററിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്. സോ ദേ ഗെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് വെരി ലോ പ്രൈസ്. അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതർ റീറ്റെയിലേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ റേറ്റ് കുറവിന് സാധനങ്ങൾ, കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? മിഡിൽമെൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികളെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാം. ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആൻഡ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ്. Okay, and the 11th one is stimulational marketing. What do you mean by stimulational? ഏതൊരു കാര്യത്തിനാണോ ഒട്ടും ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് കുറവുള്ളത്, അതിനെ നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോണി എറിക്സൺ. ഓക്കെ, സോണി എറിക്സൺ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, മൊബൈൽ ഫോൺ. എറിക്സൺ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ കമ്പനിയുടെ പേര്. അവർ മാത്രമായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
അവർക്കുണ്ടായ ഒരു തോന്നലാണ് ചിലപ്പോൾ ക്ലിക്കായില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ളത്. സോ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ഡൺ ഈസ്, സോണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ നമ്പർ 1 അല്ലേ, ഫോർ ക്ലാരിറ്റി, ഫോർ പിക്ചറൈസേഷൻ, ഫോർ ഇറ്റ്സ് ക്വാളിറ്റി, എവറിത്തിങ് ഇറ്റ് ഈസ് വെൽ നോൺ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു, സോണി ഈസ് വെൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്, ഇവർ തുടക്കക്കാരാണ്, ഇവർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ കമ്പനി സോണി അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് ദേ ക്യാൻ എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദി മാർക്കറ്റ്. സോണി എറിക്സൺ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും സോണിയുടെ അല്ലേ, കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ജസ്റ്റ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ദറ്റ് കംസ് ഇൻ ടു അ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒട്ടും ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് വളരെ കുറവുള്ളതാണ്, അതിനെയൊക്കെ ഒന്നും കൂടിയും ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റിമുലേഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ദി 12th one is ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് എന്താണ്, അക്രോസ് ദ ബൗണ്ടറീസ് അല്ലേ, ലോകം മുഴുവൻ, ദ വേൾഡ് ഇസ് എ മാർക്കറ്റ്. നമുക്കവിടെ എന്താ പറയുക, ഹോം മാർക്കറ്റ്, ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ്, വി ആർ നോട്ട് സെയിങ് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് അവർ പ്രോഡക്ട്സ് ടു ദ ഹോൾ വേൾഡ്. നോ ബൗണ്ടറീസ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. And the last one here we say is morph marketing. What do you mean by the word morph? Morphing അല്ലേ, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ് ദാറ്റ് ഈസ് മോർഫിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പല ഇതിലും നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പല കേസുകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മോർഫിംഗ് ആണിത്, ആളുടെ തല മാറ്റുകയാണ്, ആളുടെ തല മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ്, ഇത് ഇന്ന ആളല്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇനി ഇത് ഇന്ന ആളാണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ്. സോ മോർഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനാണ്. സോ ഇവിടെ എന്താണ് മോർഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിനെ സർവീസാക്കി മാറ്റുന്ന രീതി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു രീതി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ യു ആർ ബuying your bike or when you are buying your car, you will get a free service. That is, a service is also attached. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു 3 സർവീസ് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. സോ ആ 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോവില്ല, മറ്റ് ഒരു ഗാരേജിലേക്കും നമ്മൾ പോകില്ല, നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ തന്നെ കൊടുക്കുള്ളൂ അല്ലേ. ആൻഡ് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്രീ സർവീസ് നമ്മൾ നോക്കും, കമ്പനിയിലേക്ക് പോയാൽ മുതലാവോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയാണോ അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ് നല്ല സർവീസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, നമുക്കറിയാവുന്ന ആൾക്കാർ എവിടെയാണോ നമ്മൾ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഇനി സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ഫിൽറ്റേഴ്സ്, RO പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ വരുന്നുണ്ട്. അക്വാഗാർഡിൻ്റെ, കെൻറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ RO പ്ലാന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ വാട്ടർ പ്യൂരിഫയറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ദേ ആർ ഓൾസോ പ്രൊവൈഡിങ് they are also providing good service. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോർഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമിങ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ടു സർവീസസ് ആൻഡ് ഡെലിവറിങ് വാല്യൂ ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന കമ്പനി ഇത്ര വർഷത്തെ സർവീസ്, ഫ്രീ സർവീസ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർ അതിലോട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അതാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ആൾക്കാർ, ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രീ സർവീസ് ഫോർ ദാറ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1 year ഗ്യാരൻറ്റി or 2 year ഗ്യാരൻറ്റി or വാറൻറ്റി. ബട്ട് നൗ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് വാറൻറ്റീസ് ഫോർ 10 years. കംപ്രസറിൻ്റെ വാറൻറ്റിയൊക്കെ വരുന്നത് 10 years ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദേ ആർ പ്രൊവൈഡിങ് നമ്പർ ഓഫ് സർവീസസ്. They are transforming the products into services also, and they are delivering the value to the customers. That is what is taking place in morph marketing.
ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഒന്നും കൂടിയും ഞാനൊന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനതൊന്നും കൂടിയും പറഞ്ഞുതരാം. ഡീമാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഈസ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ്. റീമാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് പുതിയ യൂസസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളൊന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഓവർ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? ടു പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ആൻഡ് ടു സെൽ മോർ. അതാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ അവർക്ക് വേറെ കൂടുതലായിട്ട് അതിൽ ക്വാളിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടൊന്നും അവരവിടെ ചിന്തിക്കണേ ഇല്ല. They are continuously giving stress, or they are focusing only on to produce more and to sell more. No focusing on quality basis. So quality product കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, നത്തിങ് ഇസ് ദേ. കുറേ സാധനങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കുക, കുറേ സാധനങ്ങൾ അത് സെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. മാസ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്. കൗണ്ടർ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക എന്നുള്ളത്, വിച്ച് ഈസ് ഇഞ്ചുറിയസ് ടു ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് മെറ്റാ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസും ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജി യൂസ് ചെയ്യാതെ നിവർത്തിയില്ല. സിങ്ക്രോ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇറഗുലർ ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കാം ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിനോ സർവീസിനോ. അപ്പം നമ്മളതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഡിമാൻഡ് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുന്നതാണ് സിങ്ക്രോ മാർക്കറ്റിംഗ്. മെഗാ മാർക്കറ്റിംഗ് വരുന്നത് അൺറിസെപ്റ്റീവ് കൺട്രിയിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രി കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ദെൻ മാക്സി മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് മാക്സിമം സെയിൽസ്, മാക്സിമം കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ്, എന്താ പറയുക, മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാക്സിമത്തിൽ നിൽക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ്. ഡയറക്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേ ആർ എലിമിനേറ്റിംഗ് ഓൾ ദി മിഡിൽ മെൻ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ദി മാനുഫാക്ചറർ ആൻഡ് ദെൻ വിത്ത് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്. അവർ രണ്ടുപേരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. സ്റ്റിമുലേഷൻ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിനാണോ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രോഡക്റ്റിനാണോ ഒട്ടും ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തത് അതിനെ ഒന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അക്രോസ് ദ കൺട്രീസ്, നോ ബൗണ്ടറീസ് യു ഹാവ്. ആൻഡ് മോഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇൻ ടു സർവീസസ് ആയിരിക്കാം. അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ആർ ഡെലിവറിങ് മോർ വാല്യൂ ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ ഹാവിങ് കോർ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്. കോർ മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്: നീഡ്സ്, വാണ്ട്സ് ആൻഡ് ഡിമാൻഡ്സ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഏതിലാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലെ എക്കണോമിക്സ് അല്ലേ? നീഡ്സ് എന്താണ്, വാണ്ട്സ് എന്താണ്, ഡിസയേഴ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ നല്ലോണം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറലി ഒരു ഹ്യൂമൻ ബേസിക് റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ്, ബേസിക് നെസസിറ്റി ഓഫ് ലൈഫാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഏപ്രിൽ 26-നാണ്. അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ 23rd, 24th, 25th ആയിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിരുന്ന ഒരു വാർത്ത, ഡൽഹിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ മരിച്ചിരുന്നത് വിത്തൗട്ട് ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു നമുക്ക് ബേസിക് നെസസിറ്റി ആയിട്ട് ലൈഫിന് വേണ്ട കാര്യം അത് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, നമ്മുടെ എൻവയൺമെൻറ്റിനെ ഒന്നുകൂടിയും നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് വാണ്ട്സ്. വാണ്ട്സ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ നീഡ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ. കാരണം വൺസ് ഇഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് വൺ തിങ്, ഹി വിൽ ലുക്ക് ഫോർ മോർ വെൻ ഹി ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത അയാളുടെ നീഡോ വാണ്ടോ അവിടെ തലപൊക്കും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇസ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഡിമാൻഡ്. ഡിമാൻഡ് ആർ വാണ്ട്സ് ഫോർ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റ്. ചില പ്രോഡക്റ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധം. ഓക്കെ, അതിനെ
ബാക്ക്ഡ് ബൈ വില്ലിങ്നെസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു ബൈ ദം. ഈ ഡിമാൻഡ് പൂർത്തീകരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മേടിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വേണം, ഇന്ന പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡ് ആവണം, അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിമാൻഡ്. Okay, demand are wants for specific product and are backed by എന്തൊക്കെയാണ്? willingness and ability to buy them. നമുക്ക് ഇന്ന വെഹിക്കിൾ വേണം, ഇന്ന ഫർണിച്ചർ വേണം. കുട്ടികളോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഇന്ന ബൈക്ക് വേണം. യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് പോട്ടെ, ഇനി തീരെ ചെറുതുങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു നോക്കി, അവരെങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും ഏത് ബൈക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കാറാണ്. ദേ ആർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചില പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വരുന്നത്? ഡിമാൻഡായിട്ട്. അത് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ബാക്ക്ഡ് വിത്ത് വില്ലിങ്നെസ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു ബൈ. എന്നാലേ നമുക്ക് അവിടെ ഡിമാൻഡ് ഫുൾഫിൽ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നീഡ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി മാറും? വാൻസിലേക്ക് കടക്കും. അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും ഹയർ ഗ്രേഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ആ വാൻസും നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടിയും ബെറ്റർ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയും കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ കോർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയും. നീഡില്ലേ നമുക്കൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്ന് വിറ്റിട്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലേ? ഒരു മനുഷ്യനത് ബേസിക് നെസസിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം. വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ യൂട്ടിലിറ്റി ഫോർ ദാറ്റ്. ഒരാൾക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിജയിച്ചു, മാർക്കറ്റർ വിജയിച്ചു എന്ന് പറയും, അല്ലേ? അതിലേക്കാണ് നമ്മുടെ പരസ്യങ്ങളെല്ലാം, പ്രൊമോഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത് അതിലേക്കാണ്. ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദി ഡിമാൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ്. നമ്മൾ സ്ഥിരം നമ്മുടെ കോട്ടൺ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ നല്ല കഞ്ഞിവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് മുക്കി വെയിലത്ത് ഉണക്കി, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളത് നീറ്റായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്, അല്ലേ, അത് അതിൻ്റെ ഭംഗിയിലത് നിൽക്കും. പക്ഷേ റിവൈവ്, ഉജാല, സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈൻ, ഇതൊക്കെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് ഏറ്റവും അപകടമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ദാറ്റ് ഈസ് മഴക്കാലത്ത് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സുകളൊന്നും ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, വെയിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം മുക്കി നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പരിസരത്തേക്ക് ഒരാളും വരില്ല, അല്ലേ? അത്ര നല്ല സുഗന്ധമായിരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. ശരിക്കും വെയിൽ കൊണ്ട് ഉണങ്ങിയാൽ മാത്രമാണ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ പെർഫെക്റ്റ് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഫോർ യുവർ ഡ്രസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഷൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഇതെന്തായിരുന്നു? ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റിങ്കി സ്മെൽ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ പറയും ജസ്റ്റ് യു ഡ്രോപ്പ് യുവർ ക്ലോത്ത്സ് ഫോർ 5 minutes, you soak it for 5 minutes or 10 minutes and then put it on to dry with good smell, അല്ലേ? നമുക്ക് ആ ഒരു ഡ്രസ്സ് അത് എന്താ പറയുക, മഴയത്തായാലും അത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നല്ല സുഗന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ you'll get the stiffness which you wish എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്ര സ്റ്റിഫ്നെസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഡിമാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ദി പ്രോഡക്റ്റ് ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരാൾക്കൊരു സാധനം ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ തല്ലി പേടിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വേണ്ടത് എന്താണ്? ഡിമാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിക്കുക, ഒരു വാണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സ്ട്രാറ്റജീസാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ 5th ക്ലാസ്സിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നത്. ഓക്കെ, hope you have understood the class which I have taken today, and if you have still more any doubts, please feel free to ask me. Okay, so thank you. See you in the next class. Bye bye.